नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आज आपण मान एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो आज आम जाना 2026-27 शिक्षावर्ष आमर चतुर्थ श्रेणी पाठ्यपुस्तक भाषा महक से भाषा महक पाठ्यपुस्तक एक विषय अच्छी ओडिशा आम देश। आज से टॉपिक अनुसार ओडिशा को देश बोली पाठ्यपुस्तक कहीं लिखा जाए संबंध में जाना। भाषा महक चतुर्थ श्रेणी पाठ 5 ओडिशा मोर देश यही कविताटी लिखिंट रामकृष्ण नंद। टिके देखो तले नाम लिखाई रामकृष्ण नंद। से कविताटी लिखिंट से एक साधारण कवि नुहे से जो असाधारण कवि तांको संबंध में आगे जाना। ओडिशा मोर देश यही कविताटा यही गोटे धाड़ी सारा ओडिशा रे चहल पकाई देछि जे ओडिशा को देश बोली आमर सरकार कर तेणुक आ भितर आमर बहुत कंट्रोवर्सी सृष्टि होती। आसतु जाना सी ओडिशा को देश बोली कहीं कहते। प्रथम से कवि विषय जाना तापर से विषय विषय जाना। कवि रामकृष्ण नंदंकर संक्षिप्त परिचय। ओडिशार प्रभात प्रार्थना जे पूर्व आम गाउलु आहे दयामय विश्व बिहारी से गीतटीर रचना कर रामकृष्ण नंद। तांकर प्रतिटी ओडिया घरे घरे परिचित तांकर ए गीत। से केवल जड़े कवि नथिले बरं जड़े आदर्श शिक्षक संपादक एवं शिशु साहित्यिक भाव ओडिशा रे जगत को समृद्ध कर। से जन्म होते कटक जिलार बरोई ग्राम जन्मग्रहण करते 1906 मसीहा फेब्रुआरी 15 तारिख दिन। खाली सेतिकी नुहे शिक्षा वृत्ति रे से जड़े शिक्षक भाव में परिचित। कविंकर मुख्य उद्देश्य अच्छी यही कविता मध्यम ओडिया शिशु मानक निज मातृभूमिर महत्व बुझाई से जड़े जड़े आदर्श देशप्रेमी एवं दायित्ववान नागरिक भाव में गढ़ी तोलिबा। मनरे प्रश्न रही समस्त ओडिशा मोर देश कवितार आम राज्य ओडिशा को कहीं देश बोली रामकृष्ण नंद वर्णना कर। भाषा महक 2 पाठ्यपुस्तक कवि रामकृष्ण नंद द्वारा रचित ओडिशा मोर देश कवितार ओडिशा को एक राज्य बोली न कही देश बोली वर्णना करने पछरे कविंकर गभीर आवेग देशप्रेम एवं सांस्कृतिक भावना भरी रही। यार मुख्य कारण गुड़िक उत्कलीय जातीयता और आंचलिक प्रीति। आसतु जाना से कवितार 2 पद पढ़ी आपण को शुणाऊँ तार भाव कौन रही। ओडिशा मोर देश ओडिया मोही ओडिशा मोर देश एही देश रे जन्म मोर एही देश रे बास। धन नथिले भावना नाही मनरे अछि बल मनरे बले करि पारे मु दुनिया टळमळ। आम देश रे महानदीटी सागर संगे मिसे गड़ जातर पहाड़ माला पाचेरी परी दिसे। एही देशर बड़ देउले जगतनाथ विजे एही देशर कीर्तिमाला चौदिगरे राजे। ओडिशा देश गछ पतर ओडिशा देश माटी ओडिया घर भात तियण ओडिया पिला पाटी। केड़े मधुर कि मनोहर आमरी देश कथा आमरी बिल आमरी फूल आमरी तरुलता। एही देश रे चिलिका ह्रद भुवनेश्वर पुरी कोणार्कर देउल देखी मरंती लोके झुरी। ओडिशा आम जन्म भूमि होइछि आजिहीन आमे आनिबु फेराई तार सुख सिरीर दिन। ए देशर पानी पवने शरीर हेला गढ़ा
ଏଇ ଦେଶର ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ା। ଏଇ ଦେଶର ସେବାରେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉ ଶେଷ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଦେଶ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଦେଶ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ କବିଙ୍କର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇପାରିଲେ ତା ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ବିଷୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କବି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପ୍ରଦେଶ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠି ଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ମାଟିରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଆମର ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଦେଶ ବା ଦେଶ ବୋଲି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ସେ କବିଙ୍କ ଭାବାବେଗରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଣି ପବନରେ ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର କବିତା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ସମୟର ଇଏ କବିତା। ସେତେ ଦିନର କବିତାଙ୍କର ପୋଥିରୁ ଏ କବିତାଟାକୁ ଏବେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ମୁହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଦେଶ, ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ଏହି ଦେଶରେ ବାସ। ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଛି କବି ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋର ନିଜ ଦେଶ ବା ମାତୃଭୂମି। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ବାସ କରୁଛି। ପଦ 2ରେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନର ବଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ ନଥିଲେ ଭାବନା ନାହିଁ, ମନରେ ଅଛି ବଳ। ମନର ବଳେ କରିପାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଟଳମଳ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଯଦିଓ ଆମେ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ତଥାପି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମନରେ ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବ। ପଦ 4ରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗୌରବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଇଛି। ଏହି ଦେଶର ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଜଗତନାଥ ବିଜେ। ଏହି ଦେଶର କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ଚୌଦିଗରେ ରାଜେ। ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ଏହି ଦେଶର ପୁରୀସ୍ଥିତ ଏକ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବା ଚୌଦିଗରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ପଦ ଅଛି ମାଟି ଆଉ ପାଣିର ଆପଣାର ଭାବ। ସେହି ଭାବକୁ ନେଇ ସେ ପଦେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଗଛ ପତର, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ମାଟି। ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭାତ ତିଅଣ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଟି। ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତିର ସବୁକିଛି, ଯେମିତିକା ଏଠାକାର ଗଛଲତା ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟି ଆମର ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ତିଅଣ ତରକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁର ମଧୁର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସରଳତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପଦ ନମ୍ବର 6ରେ କହିଛନ୍ତି ମନୋହର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଡ଼େ ମଧୁର କି ମନୋହର ଆମରି ଦେଶ କଥା। ଆମରି ବିଲ, ଆମରି ଫୁଲ, ଆମରି ତରୁଲତା। ଏହି ଭାବାର୍ଥ ରହିଛି କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି କଥା ଓ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ମଧୁର ଏବଂ ମନଛୁଆଁ। ଆମର ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଏବଂ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ବା ତରୁଲତା ଏହି ମାଟିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ। କୋଣାର୍କର ଦେଉଳ ଦେଖି ମରନ୍ତି ଲୋକେ ଝୁରି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚିଲିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ମନ୍ଦାରମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଥରର କଳାକୁ ଦେଖି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଗୀତଟି ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେ କବିତାଟି ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତା ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୀତି ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କବିତାଟି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କବିଙ୍କର। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂସାର ଥିଲା ମାତୃଭୂମି ଭଳି। ବିଶାଳ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମହାନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କବି ଏହାକୁ ଏକ ଦେଶ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କବିଙ୍କର। ଜନ୍ମମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପବନ, ପାଣି, ମାଟି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ଭାବାବେଶରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଦେଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହାର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଦେଶ, ସେ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଦେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।